फसूंगर از قلم مرجان کتب دوسری قسط۔ ایسا ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے سرسراتے لہجے میں اچنبھا تھا۔ ساکت ہوتے وجود کو سنبھلنے میں کچھ ہی وقت لگا۔ ناممکن کیوں ہے بھلا؟ رومان نے حیرانگی سے اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا تھا۔ اس کے کانپتے لہجے پر رومان سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ اچھا بھلا وہ نجف کا اٹکا ذہن بدلنے لگی تھی، اور تمہیں یقیناً اس ساتھی مجاہد نے ہی بتایا ہوگا۔ رومان کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اس ساتھی مجاہد کا سر کھولا ہے۔ نجف نے گہرا سانس لے کر سر اس بات میں ہلایا۔ ہو سکتا ہے تم سے ساتھی مجاہد نے صحیح نہ کہا ہو، جو بھی ہے، لیکن یہ دونوں ایک انسان نہیں ہو سکتے، یہ بات کنفرم ہے۔ رومان کی بات سچی تھی۔ اس بات پر بحث کرتی تو بے وقوف کہلاتی۔ لیکن مجھے ایسا کیوں لگا؟ رومان کے برابر بیٹھتے ہوئے اس نے جیسے خود سے سوال کیا۔ تم اسے دیکھنا چاہتی ہو کہ وہ کہیں سے کسی طرح تمہارے سامنے آ جائے، تبھی سامنے کی بات بھی نہیں سمجھ رہی۔ رومان نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ اس موضوع پر کتنے سالوں سے انہوں نے اس طرح بات نہیں کی تھی، مگر اب ہو رہی تھی، اور نجف کو احساس ہو رہا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں یہ مان لیتی ہوں کہ قمبر کا دوست کوئی اور ہے، بس اس کی آنکھیں مشابہت رکھتی ہیں، اور تم بھی یہ مان لو کہ 10 سال کی عمر میں اور 18 سال کی عمر میں مجھے بچانے والا ایک ہی شخص ہے، اور اس کا نام حیدر کرار ہے۔ اس کی جانب پلٹ کر تیز تیز کہتے ہوئے آخر میں در نجف اشرف نے تھک کر رومان کے دونوں ہاتھ یوں تھام لیے جیسے چاہتی ہو کہ وہ اس کی بات کا یقین کر لے، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ رومان تو کیا، کوئی بھی کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں کرے گا، چاہے وہ چیخ چیخ کے سب کو یقین دلانے کی کوشش کر لے۔ تبھی اتنے سالوں سے اس کے اندر ایک ٹھہراؤ اور جمود آ گیا تھا، اور اب ابو تراب غضنفر کی آمد نے اس جمود کے ٹھہرے پانی پر کنکر مار کے ارتعاش کے بجائے بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ تم اپنے اس حیدر کرار کے لیے آنکھیں اور عقل بند رکھنا چاہتی ہو، کیونکہ جس دن تم نے کھول لی تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ 10 سال کی عمر میں تمہیں بچانے والا وہ 33 سال کا مرد آج 52 سال کا ہوگا۔ وہ شادی شدہ تو کیا، پوتے اور نواسوں والا بھی ہو سکتا ہے۔ سختی سے کہتی رومان کا لہجہ آخر میں نرم ہوا، جبکہ نجف نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ یہ سب جانتی تھی۔ اس جیسی ذہین اور سمجھدار عورت ایسی بے وقوفانہ بات پر اتنے سال سے اس لیے اڑ کر بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وہ 10 سال کی عمر میں اگر اس شخص کی شکر گزار اور ممنون تھی تو 18 سال کی عمر میں اس سے متاثر یا شاید یہ متاثر ہونے سے بھی آگے کا جذبہ تھا، جسے کوئی بھی نام دینے کی اخلاقی جرت اس میں کبھی نہیں آ سکی تھی۔ ہاں، عقل تو ایک بس تمہارے پاس ہے، سر جھٹک کر اس نے عام سے انداز میں کہتے ہوئے بستر پر رکھا ڈبہ اٹھایا اور ناسمجھی سے بیٹھی رومان کے سامنے واپس اس جگہ رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ میں اور تم اتنے عرصے سے غلط سمجھتے رہے ہیں رومی۔ ریک پر ڈبہ رکھنے کے بعد بھی وہ پیچھے نہیں ہوئی۔ رومان نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ میں بس حیدر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ رومان نے اس کی سنبھلی ہوئی آواز پر گہرا سانس لیا۔ وہ تم اچھی طرح سے زندگی گزار کر بھی ادا کر سکتی ہو۔ رومی کی بات میں وزن تھا، تبھی نجف نے اس کی جانب پلٹ کر سر اس بات میں ہلایا۔ میں لوگوں کی اسی طرح مدد کرتی رہوں گی جیسے میری کی گئی، اور اسی طرح جانیں بچاؤں گی جیسے میری بچائی گئی۔ اس کے چہرے کے اطمینان میں عزم تھا۔ رومان نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ تھپتھپائے۔ اب لگ رہی ہو تم اصل در نجف۔ اس کے مسکراتے انداز پر نجف مسکرا دی۔ رومان کو اپنی جانب سے مطمئن اور بے فکر کرنے میں بہت اچھی طرح کامیاب ہو گئی تھی، مگر ایک بار اسے اپنے خدشے کی تصدیق تو کرنی ہی تھی۔ یہ زندگی کے ماہوں سال کی گنتی اسے قائل کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ 68 پہروں شمار کرنا کے 7 رنگوں کے اس نگر میں، جہاد 6 ہیں، حواس 5، 4 موسم، زمان ثلاثہ، جہان 2 ہیں، خدائے واحد۔ یہ تیری بیانت وسعتوں کے سفر پر نکلے ہوئے مسافر عجیب گنتی میں کھو گئے ہیں۔ قمبر اس کو بتا کر ایک دن کے لیے گھر چلا گیا تھا۔ تبھی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہوٹل جانے کے بجائے جاگنگ کرتے ہوئے ایک کان میں ہیڈ فون لگائے جاگنگ کرتا ہوا اس پوش علاقے سے نکل کر مارکیٹ اور پارک والے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ قمبر نے ہی اس کو سوسائٹی کے اس پارک کا بتایا تھا جو اس کے ہوٹل سے تھوڑا سا ہی دور تھا۔ بھاگتے ہوئے وہ زیر لب کچھ پڑھتا جا رہا تھا۔ صبح کی ہوا اس کے اعصاب کو پرسکون کر رہی تھی۔ گہرا سانس لینے کو اس نے آنکھیں موندی اور تبھی کوئی اس کے کندھے سے ٹکراتے ہوئے ابو تراب کو لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا۔ ایک کان میں موجود ایئرپورٹ نکل کر نیچے جا گرا۔ چونک کے رکتے ہوئے اس نے چہرہ پھیرا۔ وہ لڑکی تھی جو ہلکے خاکی رنگ کے فائر بریگیڈ والے بھاری یونیفارم میں ملبوس تھی۔ چہرہ پھیرنے پر اس کے ہوا سے اڑتے سنہرے بال چہرے پہ آ گرے۔ سوری، محض چہرہ ترچھا کیے پیچھے کھڑے شخص کو صحیح طرح دیکھے بغیر کہہ کر وہ اجلت میں پھر سے آگے بھاگنے لگی۔ ابو تراب نے اس بھاگ کر دور جاتی لڑکی کو پہچاننے میں لمحہ بھی نہیں لیا۔
یہ وہی لڑکی تھی جس کا تعارف قمبر نے اپنی خالہ زاد کزن در نجف اشرف کہہ کر کروایا تھا، جسے پہلی بار بھی اس نے گہرے سبز رنگ کے کسی یونیفارم نہیں دیکھا تھا۔ سر چٹک کے نیچے سے جھک کے ایئرپورٹ اٹھا کر پینٹ کی جیب میں ڈالتے اس نے جو ہی چہرہ پھیرا، سائڈ کے اپارٹمنٹس کے 8ویں فلور سے نکلتے دھوئیں کے مرغولے دیکھ کر ٹھہر گیا۔ چکے بعد دیگرے فضا میں ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے سائرن بجنے لگے، اور پھر 2 سرخ فائر بریگیڈ کے ٹرک اس کے سامنے سے گزرے اور ان کے پیچھے ہی ایک ایمبولینس۔ خدا خیر کند، خدا خیر کرے۔ زیر لب بڑبڑا کر ابو تراب اس جانب بڑھا جہاں لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہونے لگا تھا۔ رش سے قدرے سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کی عقابی نظریں بڑی گہرائی سے اس پورشن کا جائزہ لے رہی تھی جہاں آگ لگی تھی۔ لوگوں کی چیخو پکار اچانک سے بڑھنے لگی کیونکہ یقیناً کوئی اندر رہ گیا تھا۔ میرا بیٹا اندر ہے۔ ابو تراب نے چونکتے ہوئے چہرہ پھیرا۔ وہ عورت ابھی ہی گروسری کر کے واپس آئی تھی اور لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اس میں اپنے بیٹے کو نہ پا کر ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں تک بھاگی، مگر رستے میں ہی ایمبولینس سے نکلتی عورتوں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ اس کے ہاتھ سے شاپر لے کر ریسکیو کی ٹیم نے زمین پر رکھا کیونکہ وہ عورت روتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ اسی دوران ابو تراب کی پلٹتی نگاہ اس تک جا کر ٹھہر گئی جو بھاگتے قدموں سے باقی سب کو پیچھے ہٹا کر اس عورت تک آ کے اسے ایمبولینس کے پچھلے کھلے دروازے سے اندر بٹھانے لگی۔ آپ یہاں انتظار کریں، آپ کے بیٹے کو ہم بس ابھی لے کر آتے ہیں۔ اس سنہری بالوں والی لڑکی کے نرم لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ بے قابو ہوتی وہ عورت ساکن ہو کر بیٹھ گئی، مگر اب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ان کا خیال رکھیں، ساتھی لڑکیوں سے کہہ کر وہ اپنی ٹیم کی جانب بڑھی جن میں 6 آدمی تھے۔ آپ لوگ جلدی سے فائر ہوس لگائیں، میں باقی ٹیم کے ساتھ ایویکویٹ کرواتی ہوں۔ ان کو ہدایت دے کر اسی طرح بھاگتے ہوئے آگے کھڑے سرخ فائر بریگیڈ کے ٹرک کے پاس گئی اور لوہے کے دروازے پہ ہاتھ مارا۔ اندر سے پیلے رنگ کے یونیفارم پہنے آدمی اشارہ پاتے ہی تیزی سے نکلنے لگے۔ ابو تراب یوں ہی کھڑا وہیں دیکھتا رہتا اگر جو در نجف رک کر کلائی میں پہنی ہوئی سیاہ ہیئر بینڈ کی مدد سے کھلے بالوں کو کونی میں نہ باندھتی۔ تیزی سے نگاہوں کا زاویہ بدلتے ابو تراب نے تشویش سے بلڈنگ سے نکلتے دھوئیں کو دیکھا۔ تو جوئے مردم را باشما جلب نہ کنید، تمہیں لوگوں کی توجہ حاصل نہیں کرنی۔ اس نے اندر ہی اندر خود کو ڈپٹ کر کچھ بھی کرنے کی سوچ سے بھی روک دیا۔ SCBA سیلف کنٹینڈ بریتھنگ apparatus پہننے کے بعد نجف کو کرین کی مدد سے اس پورشن کے قریب لایا گیا جس میں آگ لگی تھی اور باقی سب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کو بھاگتے چلے گئے۔ دیوار پہ ہاتھ رکھ کر اس نے ٹیرس پہ چھلانگ لگائی اور پھر اندر کی جانب بڑھی جہاں ہر جانب آگ اور دھواں تھا۔ تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دیکھ رہی تھی۔ جتنی دیر سے اس اپارٹمنٹ میں دھواں بھرا ہوا تھا بچہ اب تک بے ہوش ہو چکا ہوگا۔ آگ کچن سے لگ کر پردوں سے لگتے ہوئے ہر جا پھیل رہی تھی۔ صوفے کے پاس سے گزرتی نجف کی نظر بچے تک گئی جس کا سر بھاگتے ہوئے شاید ٹیبل سے لگا تھا اور اب ہلکا سا خون نکل رہا تھا۔ تیزی سے نیچے بیٹھ کے بچے کو گود میں اٹھاتی نجف ایسی زندگی اور موت کے موقع پہ یہ تک بھول جاتی تھی کہ اس کی اپنی جان کو ایسے حادثات سے کتنا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سائیڈ سٹینڈ پہ لگے تولیے سے بچے کے ماتھے سے بہتے خون کو روکتے ہوئے اس کو کسی انہونی کا احساس ہوا اور پھر وہ بچے کو بازو کے گھیرے میں لے کر ایک ہی جسم میں سائیڈ پہ ہوئی اور عین اسی جگہ جہاں وہ کھڑی تھی پچھلے کمرے کا لکڑی کا دروازہ پوری قوت سے نیچے آ گرا۔ کھڑکی سے بڑھتے شعلوں کو دیکھ کر قبل اس کے ابو تراب آگے بڑھتا ٹیرس میں بچے کو گود میں لیے بھاگ کر کرین تک آتی لڑکی کو دیکھ کے گہرا سانس لے کر چند قدم پیچھے ہوا۔ میرا بچہ۔ پیچھے سے آگ کو ہوا ملنے پر دھماکہ ہوتے ہی نجف نے بچے کو مضبوطی سے تھام کے اچانک سے کرین پہ چھلانگ لگا کر سب کو ایک ساتھ چلانے پر مجبور کر دیا۔ آپ کا بیٹا ٹھیک ہے؟ ریسکیو کی ٹیم نے اس عورت کو سنبھال کے بامشکل دوبارہ بٹھایا۔ کرین کے نیچے اترتے ہی مین دروازہ توڑنے کے بعد باقی ٹیم اندر جا کے پانی مارتے ہوئے آگ کو بجھانے لگی۔ بچے کو پیرامیڈکس کے حوالے کرتے ہی ماسک اتار کر نجف نے گہرا سانس لیا۔ 10 منٹ میں ہی وہ پسینے سے نہا گئی تھی۔ بچے کے زخم کی ڈریسنگ کر دیں رضیہ، اپنے ٹیم ممبر کو کہہ کر اس نے ہاتھ کی پشت چہرے پر پھیرتے ہوئے جلدی میں پسینہ صاف کیا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ کر جائزہ لینے لگی۔ آگ اس اپارٹمنٹ کے علاوہ مزید پھیلنے کا موقع دیے بغیر بجھا دیے جانے پر سب شکر کا کلمہ پڑھ کر ادھر ادھر ہونے لگے۔ پیک اپ۔ نیچے آتے خاکی کپڑوں والے لوگ اب اس سرخ رنگ کے لمبے سے پائپ کو جو پیچھے جا کر فائر بریگیڈ کے ٹرک سے جڑا تھا لپیٹنے لگے، جبکہ نجف ان سب سے ہٹ کر قدرے سائڈ پر ریلنگ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ماتھے سے پسینہ صاف کرنا بھول کر اسے جیسے ہی پیاس کا احساس ہوا عین اسی لمحے اس کے چہرے کے سامنے منرل واٹر کی بوتل آئی۔ رضیہ تھینک۔ پیشانی تھپ تھپا کر بوتل لیتے ہوئے اس نے مسکرا کر چہرہ پھیرا مگر برابر قدرے دور کھڑے شخص کو دیکھتے ہی باقی الفاظ اندر ہی دب گئے۔ ساتھ کھڑا شخص اس کے بجائے سامنے فائر بریگیڈ کے عملے کو ادھر سے ادھر بھاگ کر اب باقی اپارٹمنٹس کو چیک کرتے دیکھ رہا تھا۔ شکریہ۔
ढूंढने की बातें उसके जहन में आते ही उसने निगाहों का जाविया बदल कर पानी की बोतल खोल के होंठों से लगा ली। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जो उसे पानी पीता देखे बगैर भी महसूस करके जाने लगा था, उस सवाल पर ठहर कर पलटा और निगाह लम्हे भर को अपनी जानिब देखती सुनहरी आंखों से जैसे ही टकराई, उसने तेजी से निगाह झुका ली। मेरा होटल करीब है। मुख्तसर जवाब पर उस झुका रखी नजरों मगर उठे चेहरे वाले मर्द को देखती नजफ ने इस बात में सर हिलाया। कंबर नहीं है आपके साथ? उसे दूसरा सवाल पूछकर मुकाबिल को मतवज्जा करना पड़ा, जो जाहिर है इखलाकन उसे धूप से बचते देखकर पानी देने आया था। वो अपने घर गया है। उसकी अगली बात पर नजफ तेजी से उस तक आई और उससे भी तेजी से अबू तुराब पीछे हुआ। ठहर कर नजफ ने उसको देखा, जिसने दोबारा नजर उठाने की कोशिश नहीं की। वो वाकई घर में गया है? अपनी हैरानगी दबाकर उसने तस्दीकी सवाल किया। कहा तो यही था। जवाब अब भी नरम मगर कम अल्फाज में दिया गया। चंद पल के लिए खामोशी छाई रही और फिर नजफ ने उसको अपनी जानिब कुछ बढ़ाते देखा। चेहरे से सफर करती नजर उस शख्स के मजबूत बाजू तक गई। शर्ट के आस्तीन को 2 बल देकर आदतन पीछे किया गया था और हाथ की फूली नीली और सब्ज रगें उतनी ही नुमायां थी जितनी किसी की उसने देखी थी। और सबसे तवज्जो खींच लेने वाली शय उस बढ़े दाएं हाथ की चौथी उंगली में मौजूद सफेद रंग के पत्थर वाली अंगूठी थी, जिस पर स्याह उभरी हुई खताती में अली वलीउल्लाह लिखा था। मजबूत साफ रंगत वाले हाथ पर वो अंगूठी इस कदर पुरकशिश और खूबसूरत लग रही थी कि दुर्रे नजफ की निगाह जकड़ी रह गई। धड़क उठती नजर को डपट कर अपनी जानिब बढ़ते हाथ तक लाई और फिर सवालिया निगाह सारा फासला अबूर करके वापस चेहरे तक गई। आपके चेहरे पर। जुमला छोड़ा जाने पर नजफ ने बौखला कर अपने चेहरे पर तेजी से हाथ फेरकर आंखों के सामने किया और फिर हाथ पर लगी कालक पर उसने सिटपिटा कर उसे देखा, जिससे निगाह नहीं उठाई थी। तो देखा कैसे? थैंक यू। रुमाल लेकर खफत से चेहरा साफ करते हुए मधम कहा, जबकि अबू तुराब ने चेहरा फेर के मुखालिफ सिमत देखा। एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? चेहरा अच्छी तरह साफ करने के बाद उसने रुमाल वापस दिए बगैर सवाल दाग कर अबू तुराब को चौंका दिया। उसे इस बेतकल्लुफी पर हैरत तो हुई मगर हाथ पीछे करते हुए इस बात में सर हिलाया। अबू तुराब आपका असल नाम है? उस खोजते सवाल पर अबू तुराब ने नासमझी से एक बहुत बेजरर सी नजर उस पर डाली, मगर दुर्रे नजफ को यूं ही खुद को देखता पाकर उसकी नजरें पलट के झुक गईं। जी असल नाम है। उसको बहुत मुख्तसरन जवाब देकर शर्मिंदा भी नहीं करना चाहता था कि जो भी है वो कंबर की बहन जैसी थी। मतलब क्या है आपके नाम का? हालांकि पूछना एक ही सवाल था, लेकिन वो चाहती थी कुछ देर मुकाबिल से कुछ न कुछ पूछकर अपने तजस्सुस का गला घोंट दे। मट्टी का बाप। उसके मुलायम लहजे में नरमी के बावजूद एक रखाव था जो किसी को भी उससे घुलने से बाज रखता था। बहुत अलग सा नाम है। ऐसा नहीं था कि ये नाम उसने पहली बार सुना था, मगर उसे मतलब मालूम नहीं था। अबू तुराब ने कुछ कहे बगैर तस्लीम करते अंदाज में सर इस बात में हिलाया। तुराब मट्टी को कहते हैं? चंद पल की खामोशी और एक नया सवाल। अब की बार भी खामोशी से सर इस बात में हिला। फारसी जबान में? वो चाहती थी कोई तवील जवाब आए। नहीं, अरबी में। मगर सामने खड़ा शख्स मुरव्वत में जवाब देना जानता था। किससे इंस्पायर होकर रखा गया? अगला सवाल कुछ ऐसी मुख्तलिफ नोयत का और अजीब था कि दुर्रे नजफ ने उस शख्स के संजीदा चेहरे पर ऐसी पुरकशिश और मेहरबान सी मुस्कुराहट दौड़ते देखी कि अंदर तक लरस कर रह गई। मौला अली अलैहिस्सलाम से, ये उनका लक़ब है। ये वजाहत जरूरी थी। तभी नजफ ने तहीर से सामने खड़े शख्स के झुके चेहरे को रोशन होते देखा। वो दिल के मकाम पर अदब से हाथ रखता अबू तुराब गज़नफर उसे अजीब से एहसास से दो चार कर गया। मेरा नाम भी मौला अली के शहर पर है। निगाहों का जाविया बदलकर उसने बेपरवाही से उसे मालूमात देनी चाहिए। मानमी दौनान, मुझे मालूम है। चमकते चेहरे वाले मर्द की मध्यम सी सरगोशी पर दुर्रे नजफ के दिल की हर धड़कन ठहर गई। आज कुजाओ मीदौनीक, आपको कैसे मालूम? उसके बरजस्ता सवाल पर अबू तुराब गज़नफर की मुस्कुराहट तेजी से सिमटी। दिल के मकाम पर हनूज हाथ रखे झुका रखा सर उठाते हुए उन स्याह आंखों में इन सारे टकराव में पहली बार तब्दीली आई। स्याह घनी भवों में तनाव सा दर आया। नजर कब्ल इसके अपना ठहराव बढ़ाती दुर्रे नजफ ने अबू तुराब को चेहरा फेरते देखा। आपको फारसी आती है? सवाल जब होंठों से निकल गया तो अबू तुराब को एहसास हुआ कि बेसोचे समझे कह देने वाली बात कैसे इंसान को पछताने पर मजबूर करती है। उसे यहाँ से जाना था, वो इसलिए तो पानी की बोतल देने नहीं आया था। आपको भी तो उर्दू आती है? नजफ के जवाब पर इस बार खामोशी ही रही। वो खामोश रहने वाला शख्स पहली बार किसी मुखालिफ सिंस से यूं बेधड़क सवाल पूछने पर खुद को कोस रहा था, शर्मिंदा हो रहा था। अखलाकन आपको भी मेरे नाम का मतलब पूछना चाहिए। उसको खुद की जानिब फिर से मतवज्जा करना चाहा। वो स्याह गहरी आंखें उसको अपनी जानिब राग़िब कर चुकी थी और उससे दुर्रे नजफ के ज़हनो दिल अच्छी तरह आगाह थे। बता दें,
मनोज चेहरा फेर रखे अबू तुराब ने संजीदा मगर नरम उर्दू में कहा, दुर मोती को कहते हैं, दुर नजफ यानी नजफ का मोती। अपने नाम के मायने बताती लड़की के अंदाज में ऐसा शौक था कि अबू तुराब ने बामुश्किल नजर को उस जानिब उठ जाने से रोके रखा। एक पर्सनल सवाल है और मैं उम्मीद करती हूँ आप बुरा नहीं मनाएंगे। कुछ सोचकर उसे खुद ही हौसले की जानिब हाथ बढ़ाना पड़ा, जबकि अबू तुराब ने नासमझी से चेहरा उठाए उस चेहरे को देखा जहाँ एतमाद के साथ कुछ झिझक भी नुमाया थी। उसके अपने इख्तियार में रहती नजर उस औरत के सामने ही गुरेजा ही सही क्यों बेख्तियार हो रही थी। ओह या रब कौबा इन कुदरत रा बख्श, ए काबा की रब इस बेख्तियारी पर बख्श दें। पहली बार अबू तुराब को ज़नफर को अपनी बेख्तियार होती निगाह के लिए दुआ करनी पड़ी। ये कैसा अजीब वक्त था। बानो मोहतरमा, वो बातें नहीं पूछनी चाहिए जो जाहिर हो जाएं तो इंसान को नागवार गुजरे। लहजे की नागवारी इतने वाज़े थी कि दुरे नजफ जो उस तखातुब पर शल होने लगी थी, अगली नसीहत पर उसका चेहरा खफत से सुख पड़ा। अबू तुराब वापस पलट कर जाने लगा। दुरे नजफ चाहती तो नदामत से जमीन में गड़ सकती थी, मगर नहीं, उसे अपने जवाब चाहिए थे। आप कभी इराक गए हैं? मलामत करते दमाग को डपट कर उसने तेजी से सवाल पूछते हुए अबू तुराब को ज़नफर के पलटते कदम जंजीर कर दिए। कुर्सीदान यकसीवाले ईरानी नौदान आस्त, ये सवाल एक ईरानी से करना नादानी है। पलटे बगैर अपने मखसूस संजीदा हद से ज्यादा फासला बनाते लहजे में कहकर वो मजबूत कदमों से शल खड़ी रह जाती। दुरे नजफ की निगाहों से लम्हा बलम्हा दूर जा रहा था और उस शख्स का हर उठता कदम नजफ को ये बावर करवाने में काफी था कि वो दोबारा एक अजनबी से ऐसे जाती सवालात हरगिज नहीं सुनना चाहेगा। वो शख्स इर्द गिर्द सोगवारी फैलाकर दुरे नजफ की आंखों से ओझल हो चुका था। कदीम रस्तों के जर्द पत्ते भी खुश कलामी के मुंतजिर हैं कि आते जाते तुम इन दरख्तों से बात करते तो सब्ज होते। उसकी और नजफ की मुख्तलिफ जगहों की ड्यूटी कॉल आई थी, तभी वो जल्दी स्टेशन वापस आ गई थी। एम्बुलेंस से निकलकर यूं ही बाकी टीम के साथ बातों में मगन अंदर जाते हुए उसकी सरसरी निगाह पार्किंग तक गई और फिर ठहर गई। अपनी गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर खड़ा वो यकीनन कंबर ही था। अच्छा खासा फासला होने के बावजूद उम्मे रोमान ने उसे पहचान लिया। जाहिर है वो नजफ से मिलने आया होगा, तभी सर झटक कर आगे बढ़ने लगी। उम्मे रोमान। आगे बढ़ती रोमान को यूं ऊंचा, वो भी कंबर की जानिब से पुकारे जाने की उम्मीद नहीं थी, तभी बेयकीनी से पलटी कि आया उसको ही पुकारा गया है। उसके साथ ही टीम मेंबर्स भी ठहर कर पलट कर करीब आते वजी से शख्स को देखने लगे जो हाफ स्लीव्स लाइट ब्लू शर्ट और स्याह जीन्स की पैंट में अपने बिखरे बालों वाले हुलिये से ही खुद से लापरवाह लग रहा था। आप सब जाएं, मैं आती हूँ। अपनी तरफ मायनी खेज नजरों से देखती टीम को उसने संजीदगी से जाने का कहकर कंबर की तरफ देखा जो उसके सामने आ रुका था। तुम यहाँ? उसका सवाल मुकम्मल नहीं होने दिया गया। अस्सलामु अलैकुम। उसके खुशदिली से सलाम किए जाने पर रोमान की आंखों में उतरती हैरत देखकर कंबर अली खुद को मुस्कुराने से बाज नहीं रख सका। वालेकुम अस्सलाम। नजफ अभी तक स्टेशन नहीं आई। अपनी जानिब खींचती मुस्कुराहट को नजरअंदाज करते हुए संजीदगी से इतला दी गई। जानता हूँ। कंबर की अगली मध्यम बात पर जहाँ रोमान ने तहीर से उसे देखा, वहीं उन स्याह आंखों को फैलते देखकर कंबर ने खजालत से गर्दन की पुष्ट पर हाथ रखकर नजरों का जाविया बदलते हुए स्टेशन के अहाते पर नजर डाली। वो कुछ देर में आने वाली है, अगर इंतजार करना है तो। रोमान के अगले मशवरे पर कंबर ने चेहरा फेर के उसे देखा। मैं इंतजार कर लेता हूँ। अपनी जानिब उठी स्याह दिलनशी आंखों में देख के उसने ठहर ठहर कर कहते हुए उम्मे रोमान की धड़कनों का अंदाज बदल दिया और खुद पिछले 6 साल की तरह बेखबर ही रहा। मैं चलती हूँ। उसे इत्मीनान से खड़े देख के रोमान जाने के लिए पलटी, जबकि वापस से गाड़ी की बोनट से टेक लगाता कंबर तेजी से सीधा हुआ। जब तक नजफ नहीं आती तो तुम कंपनी दे सकती हो। मध्यम सवाल पर उम्मे रोमान ने तहीर से पलट कर उसे ऐसी नजरों से देखा उसे पहली बार देख रही हूँ। कंबर ने उन नजरों पर निगाहें फेर ली। कुछ सोचती रोमान चलती हुई उस तक आई और कदरे हटकर उसके बराबर खड़ी हो गई। चंद पल दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। दोनों में से कोई भी पहल करने पर आमादा नहीं था, हालांकि इतने साल की जान पहचान थी। क्या होता रहा इन सालों में? कंबर के सवाल पर रोमान ने चेहरा उसकी जानिब नहीं किया। यही ड्यूटी। सामने खड़ी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियों को देखते हुए आस्तगी से जवाब दिया। कंबर, जो उससे किसी सवाल की उम्मीद रखता था, अपना सा मुंह लेकर रह गया। मैं इतना किसी अजनबी से भी बात करते हुए नहीं घबराता जितना तुमसे घबराता हूँ। अगली बात ऐसी मुख्तलिफ थी कि रोमान ने चेहरा फेरा। उम्मे रोमान का अपनी जानिब मुकम्मल यकसुई से देखती भूरी आंखों से टकराव होने पर लम्हे भर को दिल सुकड़ कर फैला। मुझसे?
وہ جب بولی تو بے یقینی بہت زیادہ تھی. ان سے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قمبر علی نے بے اختیار سر اس بات میں ہلا کر مزید حیران کر دیا، اور وہ حیرت ایسی تھی کہ قمبر علی کو اپنے 4 سال بھگ سے اڑ جاتے محسوس ہونے لگے. میں بندے نہیں کھاتی. مقابل کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ رومان نے نظریں پھیر کر بے پرواہی سے سر جھٹکا. شاید بندے کھاتی تو اتنا نہ گھبراتا. اس کی صاف گوئی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. تبھی رومان کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا. تم، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی جانب مکمل رخ بدلتے ہوئے اس کا سوال کڑا تھا. اس کے چہرے پہ در آتی خفگی نے پہلی بار قمبر کے چہرے کے تاثر کو تبدیل کیا. مطلب شاید میں تمہیں پسند نہیں، اسی لیے تم مجھے کسی اجنبی سے بھی زیادہ برا اگنور کرتی ہو. اس خفگی پر اس نے بات سنبھالنی چاہی، مگر رومان کے دل کو دھکا لگا. وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتا ہے. تمہیں مجھ پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں. اس کے لہجے میں ایک دم سے رکھائی سمٹ آئی، اور اب کی چونکنے کی باری قمبر کی تھی. جان بوجھ کر تو کوئی دھیان نہیں دیتا. اس کی مدھم سرگوشی پھر سے زور آور تھی. رومان کے اعصاب جھنجھلا اٹھے. میرے خیال سے میں چلتی ہوں. ہاتھ میں تھامے فون کو سامنے کر کے وقت دیکھتے ہوئے اس نے قمبر کی ساری بے پرواہی خاک کر دی. ٹیک چھوڑ کر وہ ایک بار پھر تیزی سے سیدھا ہوا. نجف تو نہیں آئی ابھی؟ ارد گرد یوں نظر دوڑائی گئی جیسے مقصد یہاں آنے کا یہی ایک ہو. میں کچھ دیر اور کھڑی رہی تو شاید بندے کھانے پر غور کرنے لگوں. اس برجستہ سنجیدہ بات پر قمبر علی کا کہکہا بے ساختہ تھا. رکتے دل کے ساتھ رومان نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو گردن ہلکا سا پیچھے کو کیے بے طرح ہنس رہا تھا. انٹرسٹنگ. مسکراہٹ دبا کر کہتے ہوئے اس نے رومان کے چہرے کا رنگ بدل دیا. تم تو اچھا خاصا موڈ خوشگوار کر سکتی ہو. اس کو خاموش دیکھ کر مزید کہتے ہوئے اس نے رومان کی دھڑکن روک کر چہرے کو سفید کر دیا. اور یہ اس کی کڑی نظریں ہی تھی کہ قمبر کی پہلی نگاہ چونکی، اور دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے سے مسکراہٹ نے غائب ہونے میں لمحہ نہیں لگایا. آئی ایم سوری. کچھ تھا ان آنکھوں میں کہ قمبر علی جیسے لاپرواہ اپنے میں مست رہنے والے شخص کو معافی مانگنی پڑی، ورنہ وہ تو مر کر بھی نہ مانگے. رومان نے کچھ کہے بغیر چہرہ پھیرا اور تیزی سے سیدھی ہوئی. نجف آ گئی. اس کے لہجے میں سمٹ آنے والی خوشی پر قمبر کتنی دیر تک اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا، جو لمحہ بلمحہ قریب آتی اپنی دوست کو چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. قمبر دیکھ سکتا تھا کہ وہ اس سے خلاصی پر کتنی خوش نظر آ رہی ہے. تم کیوں میری دوست کو گھور رہے ہو؟ قریب آتی نجف نے اس کے بازو پر حسب معمول تھپڑ مارا، جبکہ رومان نے ایک بار پھر حیرت سے اسے دیکھا، جو کسی بوکھلاہٹ کے بغیر نجف کو گھورنے لگا تھا. تمہاری دوست مجھے گولی نہ مار دے. قمبر کی بڑبڑاہٹ اتنی آہستہ نہیں تھی کہ نجف اور رومان نہ سنتی. نجف نے گھبرا کے رومان کو دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ واضح ماند ہوا. میں نے مارنی ہوتی تو یہ کہنے کا موقع بھی نہ دیتی. وہ رومان تھی، بات دل کی صحیح، مگر دل کے اور اس کے درمیان کی. تو خاموش رہ کر سرے بازار کیا اچھالنی. تبھی سنجیدگی سے کہہ کر قمبر علی کا حلق خوش کرتے ہوئے اس نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا، اور نجف کا کندھا تھپک کر اندر اسٹیشن کی جانب بڑھ گئی. کیا ضرورت تھی بکواس کرنے کی؟ اس کو ہنوز وہیں ساکت دیکھتے پا کر نجف کو ہمدردی سے کہنا پڑا، جبکہ قمبر نے کسی خیال سے چونک کر اسے دیکھا. میں بتا رہا ہوں، تمہاری دوست کو مجھ سے کوئی سیریس مسئلہ ہے. اس کے تپتے انداز پر نجف نے بامشکل مسکراہٹ دبائی. ہاں تو مت دھیان دو نا اس پر. نجف نے اپنا انداز ہر ممکن لاپرواہ رکھ کر قمبر کا چہرہ سرخ کر دیا. جیسے مجھے شوق ہے. اس کی جھنجھلاہٹ کو نجف نے بہت غور سے دیکھا. تمہیں کیا ہوا ہے؟ نجف کے اگلے سوال پر قمبر کو معلوم تھا وہ خواہ مخواہ اوور ریئیکٹ کر رہا ہے. حالانکہ رومان اور اس کی کبھی کوئی منہ ماری یا تلخ کلامی نہیں ہوئی تھی جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی کہ اس کو قمبر سے کوئی مسئلہ ہے، مگر پھر بھی کچھ ہوتا تھا ہمیشہ سے دونوں کے درمیان، بہت غیر آرام دہ کرنے والا. کچھ نہیں، یہ بتاؤ کہاں سے آ رہی ہوں؟ بات بدل کر اس نے اب کے نجف کا چہرہ سنجیدہ کر دیا. ظاہر ہے آگ بجھا کر. تپے ہوئے جواب کی باری نجف کی تھی، اور اس کے جواب پر قمبر کا کہکہا پھر سے پھوٹ پڑا. یار تم دونوں دوستیں. نجف کا چہرہ دیکھ کر وہ بات مزید جاری نہیں رکھ سکا اور بے طرح ہنسنے لگا. ٹیم ہال میں صوفے پہ بیٹھی رومان نے غیر ارادتاً پیچھے پلٹ کر پردہ برابر کرنا چاہا، تبھی اس کی نگاہ پارکنگ لاٹ تک گئی. قمبر علی ہمیشہ کی طرح بے پرواہی سے ہنسے جا رہا تھا، وہی بے پرواہی اور ہنسی جو اس کے مزاج کا انمٹ حصہ تھی. وہ بہت ہنستے مسکراتے رہنے والا شخص، بس شاید اس کے ساتھ ہی جلے کٹے طنز کرتا تھا. پردہ تیزی سے شیشے پہ کھینچ کے رومان واپس صوفے پر بیٹھ گئی. نجف کے آنے تک اس کو یہی انتظار کرنا تھا. تبھی ذہن کو ہر طرف سے جھٹک کر ٹیبل پر پڑا تازہ نوائے وقت کا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگی. وہ سب کو دستیاب تھا، یعنی کہ عمر بھر ہم بے تکی سی چیز کے پیچھے پڑے رہے. سب خیریت ہے؟ قمبر کو خاموش دیکھ کے تصاویر لینا ترک کرتے ہوئے اس کے برابر آ کر بیٹھا اور اسے اپنی فطرت کے برخلاف پوچھنا پڑا.
वो इतना तो जान गया था कि ये शख्स जितना मर्जी दुखी, परेशान या अकेला हो, दूसरे पर जाहिर करना पसंद नहीं करता। अंबर ने अपने ख्याल से चौंक कर उसे देखा और मुस्कुरा दिया। बस घर से कॉल थी, कहकर वो फिर से मुस्कुरा दिया, और ऐसी मुस्कुराहट को अबू तुराब मुज़फ़्फ़र जानता था। ये मुस्कुराहट बनावटी थी। कुछ कहे बगैर खामोशी से उसे देखने के बाद अबू तुराब ने गहरा सांस लेकर चेहरा फेरा। अभी तुमने दुनिया में देखा ही क्या है कंबर, जो इतने बेजार हो? कुछ देर की खामोशी के बाद जो अबू तुराब ने कहा, उस पर कंबर ने ताज्जुब से चेहरा फेरा। उनके इस होटल के पड़ाव को दूसरा हफ्ता मुकम्मल होने वाला था, और उस दिन के बाद से कंबर ने दोबारा अपने घर का रुख नहीं किया था। शायद इसकी कोई अनबन हो गई थी, मगर अबू तुराब ने कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। मगर उस एक अगले हफ्ते में अबू तुराब को कंबर काफी खामोश और मुतफक्किर लग रहा था। बस यार, कोई चैन से रहने दे तब ना। कंबर भी खुद तक शायद रखकर उकता गया था, तभी बेजारी से कहा, जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, उसको अपने मिजाज और आसाब पर तारी नहीं करते। अबू तुराब का मध्यम लहजा समझाता हुआ था। हाँ, मगर जब वालिदैन ही ऊंच नीच से मुतारिफ करवाते रहे तब क्या करना चाहिए? कंबर के सवाल में कोई तंज नहीं था, तभी अबू तुराब ने बगौर उसको चेहरा फेर के देखा। वालिदैन की इस्लाह करनी चाहिए। उसके मुख्तलिफ से जवाब पर कंबर ने नासमझी से उसे देखा। वालिदैन की इस्लाह? उसके सवाल पर अबू तुराब ने इस बात में सर हिलाया। जैसे वालिदैन अपनी औलाद की बेहतरी के लिए उनको अच्छे और बुरे का बताते हैं, तो औलाद क्यों नहीं? अबू तुराब ने भी सवाल के बदले सवाल कर दिया। वालिदैन को तो सब पता होता है ना, और फिर ये देसी पेरेंट्स जितने मर्जी मॉडर्न हो जाएं, समझाने की आप कोशिश करेंगे तो धोकर रख देंगे कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम हमारे मत बनो। कंबर का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि अबू तुराब के चेहरे को मुस्कुराहट छू गई। वालिदैन को भी सही गलत का बताना चाहिए, बाज़ औक़ात उनको भी सब कुछ नहीं मालूम होता। अबू तुराब की बात साफ और सीधी थी। मगर कैसे? मेरी आवाज तक सुनकर मेरे माँ बाप को करंट लग जाता है। कंबर का लहजा वाज़े नागवार हुआ। इन्हीं अल्फाज में तो नहीं समझाते। उसके अगले सवाल पर कंबर ने सवालिया नजरों से अबू तुराब को देखा। यार, जब वो मुझे देखकर मुंह से आग निकालेंगे तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? उसने अपना अंदाज तस्लीम कर लिया। सख्त लहजे से समझाई गई बात किसी पर भी असर अंदाज नहीं हो सकती। उसके भारी लहजे में ऐसी नरमी थी कि कंबर कुछ कह नहीं सका। तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं जानते, मैं चीख चिल्ला कर ही उस घर में अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकता हूँ, वरना मैं नजर आना बंद हो जाऊंगा। अबू तुराब, कहते कहते आखिर में उसने ऐसी बेचारगी से कहा। अबू तुराब अल्फाज का जखीरा होने के बावजूद कुछ बोल नहीं सका। सारे अल्फाज आखिरी यासियत पर अपनी हैसियत खो बैठे। अल्लाह पाक सूरह आले इमरान की आयत नंबर 155 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, ये तो अल्लाह की बहुत बहुत बड़ी नेमत है कि आप इन लोगों के लिए नरम दिल हैं। अगर आप दुरुस्त मिजाज या सख्त होते तो ये लोग आपके पास से मुंतशिर हो जाते, बस आप उनसे दरगुजर करें। उसके तवील जुमले में भी ऐसा पुरसुकून कर देने वाला ठहराव था कि कंबर अली पूरी तवज्जो से उसे सुनने लगा। अगर कोई दूसरा इंसान कुछ भी करे तब अल्लाह पाक नरम दिल होने का कहते हैं, तो सोचो वालिदैन से नरम गुफ्तारी और उनकी नरम इस्लाह अल्लाह को कितनी पसंद आएगी। उसको मतवज्जा देखकर उसने मजीद कहते हुए कंबर को सोचने का नया रुख देना चाहा, मगर काश वो ऐसा कर सकता। कुछ लोगों से नरमी भी बरती जाए तब भी वो नहीं समझते। कंबर की उदास बात पर अबू तुराब ने मजीद कुछ कहे बगैर उसका शाना आस्तगी से थपथपाया। क्योंकि वो हमारी आजमाइश होते हैं, ताकि मालूम हो कि हम कैसे ज़ब्त, सब्र और इखलाक से रहते हैं। ऐसे मौक़ों पर ज़ब्त खो देना जिंदगी भर का खसारा होता है कंबर अली। अबू तुराब मुज़फ़्फ़र ने कुछ ऐसी कतियत से उसका शाना हिलाकर बावर करवाया कि कंबर को चेहरा फेर के अपने बराबर बैठे शख्स को देखना पड़ा, जो 2 हफ्ते में ही दोस्त से ज्यादा अजीज होने लगा था। दुआ करो फिर खुदा मुझे भी तुम्हारी तरह नरम दिल और नेक कर दे। कंबर की बरजस्ता इस्तिदा पर एकदम अबू तुराब मुज़फ़्फ़र की इसकी शाने पर गिरफ्त कमजोर हुई, और जिस तरह वो बिदक कर पीछे हुआ, कंबर ने कुछ चौंक के उसे देखा। कोई 2-4 अच्छी बातें कह दे तो उस जैसा होने की चाह नहीं कर लेते। आहिस्तगी से कहते साथ अबू तुराब उसके बराबर से उठ खड़ा हुआ, जबकि कंबर ने नासमझी से उसको देखा जो उसकी जानिब पुश्त किए रेलिंग पर हाथ रख के नीचे सब्ज़ाजार को देखने लगा था। वो दोनों ओपन रेस्टोरेंट में मौजूद थे, जिसके सामने एंटीक यानी तारीखी चीजों का बाजार था। मैं कल शुमाली इलाका जा रहा हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद अबू तुराब ने कहते हुए कंबर को हैरान कर दिया। उसने परसों अबू तुराब को अपने गांव घूमने का मशवरा दिया था, मगर तब तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुमने तो यहाँ 4 हफ्ते नहीं रहना था। कंबर उठकर उसकी जानिब बढ़ा, जबकि अबू तुराब ने हवा से बिखरते बालों को हाथ की मदद से पीछे करते हुए नफी में सर हिलाया। मैं शोर शराबे वाली जगहों पर ज्यादा नहीं रुक सकता। उसकी वजाहत पर कंबर ने समझ के सर हिलाया। तो फिर अभी क्या करना है?
वो दोनों खाना खा चुके थे। तभी कंबर ने पूछा। अबू तुराब ने एक पल को कुछ सोचा और पीछे नजर आते बाजार को देखा, जहाँ पाकिस्तान के हर सकाफती विरसे की चीजें नजर आ रही थी। उस बाजार में क्या है? अबू तुराब के सवाल पर कंबर ने पलट कर देखा। आओ तुम्हें अपने मुल्क की सकाफत दिखाता हूँ। कंबर उसको अपने साथ चलने का इशारा करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा तो अबू तुराब ने टेबल पे पड़ा अपना कैमरा उजलत में उठाया और उसके पीछे हो लिया, क्योंकि वो बिल पहले ही पे कर चुके थे। ये इन 3 हफ्तों में पहली बार है जब तुमने खुद से कहीं चलने का कहा है। अपने बराबर आते अबू तुराब को उसने शरीर सा होके कहा, मगर अबू तुराब सिर्फ मुस्कुरा दिया। लगता है तुम्हें मुल्कों की सकाफत देखने का ज्यादा शौक है। वो बाजार पाकिस्तान के सारी इलाकाई सकाफत के लिए था, जहाँ हर तरह की सकाफती चीजें हर स्टॉल पे उसके टैग के साथ सजा कर रखी गई थी। ऐसा ही है, कहकर अबू तुराब बेहद तवज्जो से एक एक स्टॉल को देखने लगा। उसकी तवज्जो पर बेसाख्ता कंबर को मुस्कुराहट छू गई। ये सिंध का कल्चर है, इस शॉल को अजरक कहते हैं। हर स्टॉल की पेशानी पर लगे टैग पढ़ते अबू तुराब ने इस बात में सर हिलाया और फिर अपना कैमरा सीधा करके आंख से लगाते हुए तस्वीर खींचने लगा। कंबर एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल में उसके बराबर चलते हुए सारी मालूमात फराहम करते हुए उसे हर इलाके का लिबास, खाने और रवायती रक्स के बारे में बताता जा रहा था, जिसे वो पूरी तवज्जो से सुनते हुए तस्वीर खींच रहा था। ये सराइकी है। कंबर की निशानदेही पर सर हिलाकर आगे बढ़ता अबू तुराब बेख्तियार अगले स्टॉल पर रुक गया। ये पख्तून है। वैसे पख्तून और कश्मीरी सकाफत में काफी मुमासलत है। उसने अबू तुराब की दिलचस्पी महसूस करके अपनी राय देना जरूरी समझा, क्योंकि अगला स्टॉल कश्मीरी, गिलगिती और हजारा का था। मेरी अम्मी को ऐसा लिबास बहुत पसंद था। शीशे वाले स्याह और सुर्ख कपड़ों और सर पर पहनने वाले पख्तून औरतों के माथा पट्टी की जानिब इशारा किया। तो तुम अपनी अम्मी के लिए ले लो। कंबर ने मुस्कुरा कर उसे कंधा मारा। वो हयात नहीं, अबू तुराब ने नरमी से कहा और आगे बढ़ गया, जबकि पीछे साकिन रह जाते कंबर का जी चाहा अपना सर पीट ले। तो मेरा मतलब है अबू या बहन भाई के लिए। अब कि उसने कुछ आहिस्तगी से कहना चाहा। मेरे वालिद भी हयात नहीं, मैं अपने वालिदैन की वाहिद औलाद हूँ। अबू तुराब की मजीद मालूमात पर कंबर उसके नरम मुलायम तासरात को कितनी देर तक देखता रहा। वो तो समझता रहा था कि इतनी तमीज, तहसीब और रख रखाव वाले अबू तुराब का अपने वालिदैन से सही याराना होगा, तभी वो इतना मस्बत और नरम दिल और मेहरबान था। मगर उसको अपनी सोच पर दुख हुआ। उसे जाने बगैर ना मुंह से कुछ कहना चाहिए था, ना राय कायम करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। उसको अपने बराबर ना पाकर अबू तुराब के नासमझी से पलटने पर कंबर ने बेसाख्ता शर्मिंदगी से कहा, अरे इसमें माफी की क्या बात, चलो आगे। नरमी से उसका बाजू थपक के वो मुस्कुराया और फिर से तस्वीर लेने लगा। यूं ही आंख के साथ लगा रखे लेंस के हसार में कोई लड़की आई जो एक स्टॉल से झुककर माथा पट्टी उठा के देख रही थी। अबू तुराब व ज़नफर की कैमरा लेंस दुरुस्त करती उंगलियां साकिन हुई और बेख्तियार उसने कैमरे का रुख ऊपर की जानिब करना चाहा, मगर स्टॉल के ऊपर स्टैंड पर रखे खूबसूरत नक्शो निगार वाले उन भारी मिट्टी के बर्तनों को देखकर ठटकते साथ कैमरा आंख से हटा के कंबर को एक नजर देखा। कंबर अपनी धुन में एक एक चीज उठा कर देख रहा था। कंबर, उसकी आवाज पर कंबर पलटा और उसको चेहरा उठाए ऊपर देखते पाकर उसकी नजरों के ताक़ुब में नासमझी से देखा। फासला इतना ज्यादा नहीं था। कबल इसकी वो नासमझी से अबू तुराब से कुछ पूछता, नीचे होती निगाह ने स्टॉल में खड़े 5 लोगों में मौजूद एक को पहचान लिया। निगाह तेजी से फिर ऊपर गई, जहाँ यकीनन सजावट वाले वो भारी गढ़े रैक से बस गिरने वाले थे। किताबों के स्टॉल पर सरसरी सा देखती रोमान की गैर इरादा नुकी नजर कंबर अली को देख के चौंकी और फिर उसने चेहरा फेर के दूसरे स्टॉल पे खड़ी नजफ को देखा तो उसकी आंखें भी उसी तरह बेयकीनी से फैल गईं। कंबर ने बौखला कर अपने बराबर देखा, जहाँ अभी लम्हे पहले तो अबू तुराब खड़ा था। नजफ! ऊपर से आ गिरते लातादाद मिट्टी के गढ़ों को देखते रहमान और कंबर ने उसे एक साथ चीख के पुकारा। माथा पट्टी वापस रखती नजफ ने पुकार पर सर उठाकर बेध्यानी से ऊपर देखना चाहा, मगर ऊपर से गिरते बर्तनों को देख के आंखें मेज कर तेजी से नीचे को झुकते हुए बैठी। ऊपर शेल्फ पर सारे बर्तन धड़ाधड़ टूटते हुए नीचे गिरने पर उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। बर्तनों को जमीन पे गिरकर टूटना चाहिए था। तभी खुद को कुछ ना लगता पाकर नजफ ने नासमझी से यूं ही दोनों कानों पर हाथ रखे चेहरा उठाया, मगर अपने ऊपर झुके खड़े शख्स को देख के सुनहरी आंखें अपने हुजम से कई गुना लरस कर फैल गईं। वो नीचे कानों पे हाथ रखे बैठी थी, जबकि उसके सामने मगर उसके ऊपर किसी छतरी की तरह साइबान करने को झुके खड़े मर्द की स्याह नजरें उन फैलती सुनहरी आंखों से जैसे ही टकराईं, ऊपर से एक और मिट्टी का गढ़ा पूरी कुव्वत से आते हुए उसकी पुश्त पर लगा और पाश पाश होकर जमीन बोस हो गया। दुरे नजफ की चीख बेसाख्ता थी, मगर झुके खड़े मर्द के चेहरे से न तकलीफ जाहिर हुई, न उस अचानक हमले से जरा भी लड़खड़ाया। उन फैलती सुनहरी आंखों से निगाह लम्हे के 1000वें हिस्से में फेर के वो निहायत इत्मीनान से सीधा हुआ और यूं ही नीचे बेजान कदमों से बैठी नजफ उसे बेपरवाही से अपनी गहरी सुरमई रंग की शर्ट झाड़ते देखने लगी।
तुम ठीक हो? रोमान चीखते हुए उस तक आई और बाजू से थाम के उठाते हुए चेहरे और सर को अच्छी तरह देखने लगी। मैं ठीक हूँ रूमी। उसने यूं ही मध्यम सा कहते हुए उसको देखा, जो कंधे पर लटका रखे कैमरे की यकीन दहानी करने के बाद पलटने लगा था। आप ठीक है मिस्टर तुराब? तेजी से वो उसके सामने आई। अगर जो अबू तुराब बर वक्त ना रुकता तो तसादुम यकीनी था। बगैर देखे अस्पात में सिर हिलाए उसके बराबर से जैसे ही गुजरने लगा, ऐन उसी वक्त कंबर भाग के उस तक आया। तुम ठीक हो अबू तुराब? उसके सवाल पर अबू तुराब ने उसके सफेद पड़ते चेहरे को देखा। लकैकन खूब अजीजम, बिल्कुल ठीक यार, उसने फिर मलाइमत से कहा। कंबर, नजफ और रोमान ने आंखें फाड़कर बेयकीनी से उसको देखा। इसके चेहरे पर तकलीफ का कोई शायबा तक नहीं था। तुम वाकई ठीक हो यार? तुम्हें इतनी जोर से लगी है? सारे लोगों के मजमे को एक नजर देखकर अबू तुराब ने उसकी जानिब बढ़ के उसका बाजू थपका। रोमान और नजफ ने उसी हैरानगी से एक दूसरे को देखा। भूखे वो इतना घबराई नहीं थी। उनका रोज ऐसे वाकयात और हादसात से वास्ता पड़ता था, लेकिन दोनों यकीन से कह सकती थी कि इतने सारे गड्ढे जो टूटकर जमीन पे बिखरे पड़े थे, अच्छे खासे वजनी थे। मैं वाकई बिल्कुल ठीक हूँ। वो वाकई सच कह रहा था, तभी कंबर को मानते ही बने। डॉक्टर के पास चलते हैं, कोई हड्डी न फ्रैक्चर हो गई हो। रोमान ने हवनकों की तरह साकिन नजफ को देखकर कंबर को देखा, जिसे पहली बार किसी के लिए इतना मुतफक्किर देख रही थी। हड्डी टूटे तो दर्द होता है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात में कुछ ऐसा था कि कंबर को महसूस हो गया कि उसे वाकई कोई चोट नहीं लगी और ना ही कोई तकलीफ है। आई एम सो सॉरी। वो जो कंबर के साथ आगे बढ़ने लगा था, पीछे से आती शर्मसार सी पुकार पर एक पल को ठहरा। इट्स ओके। हर वक्त वाला नरम लहजा मगर भरपूर रुखाई लिए हुए, जो किसी और को हो ना हो नजफ को साफ महसूस हो गया। बेशक वो अभी भी अजनबी थे, मगर जानती थी कि पिछले सामने पर पूछे जाने वाले उसके सवालों ने उसको मजीद संजीदा कर दिया है। उसे नजफ की बेतकल्लुफी किसी सूरत पसंद नहीं आई थी। तुम दोनों भी साथ चलो, कंबर ने पलट के उन दोनों को कहते हुए रोमान और नजफ को हैरान कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा, फिर खामोशी से उन दोनों के पीछे चलने लगी। कंबर और अबू तुराब बाजार से निकलकर वापस उस ओपन रेस्टोरेंट की जानिब बढ़े और फिर उसी खामोशी से उन चारों ने कुर्सियां संभाल ली। तुम तो ठीक हो? बैठते साथ कंबर को ख्याल आया तो फौरन सीधा हुआ। हाँ, ये रूटीन है हमारी। उसने लापरवाही से कंधे तक आते बालों को पीछे करके एक नजर अबू तुराब मुजफ्फर को देखा, जो चेहरा फेरे हुए बैठा था। हम दोनों तो खा चुके हैं, तुम दोनों के लिए कुछ मंगवाऊं? सवाल नजफ से हुआ, मगर एक मोहतात नजर खामोश बैठी रोमान पर जरूर डाली गई, जिसने झुका रखी आंखें जो ही उठाई अपनी जानिब देखते कंबर ने उसे हैरान कर दिया। वो उसे देख रहा था। यार, वनीला आइसक्रीम तो मंगवा दो, बहुत गर्मी है। नजफ के कहने पर रोमान ने चेहरा फेर के उसे घूर कर देखा। वो हरगिज भी ऐसे अनवांटेड जगह पर पांव फैलाकर बैठ जाने वालों में से नहीं थी, तो अभी क्यों? जबकि नजफ ने एक महसूस नजर एक दूसरे से कतराते कंबर और रोमान पर डाली। कंबर ने अस्पात में सर हिलाकर वेटर को बुला के 4 लार्ज आइसक्रीम का कहकर अबू तुराब को देखा, जो हनूज चेहरा फेरे बैठा था।